about 2 minutes away from deployment of those drogue parachutes. Now the heat shield is continuing to work to slow the vehicle down. That entry period, the Dragon spacecraft went from orbital velocity about 17,500 miles per hour down to about 350 miles per hour. So that really gives you a sense of why that plasma builds up on the exterior of the capsule, thanks to the heat shield and the work that it does. Those drogue parachutes will slow it down from 350 to about 119 miles per hour. We can see 15 kilometers. Brace for drogue window. We can see seat rotation happening inside the capsule. Great to get those first views of our crew members. Once again, the capsules are going about 350 miles per hour when the drogues are deployed. Those drogue parachutes that we manufacture here in-house are going to slow the spacecraft down to 119 miles per hour. And that is when we will see the main parachutes deploy, and that occurs about 6,000 feet above the ocean's surface. And we are expecting drogue deployment at 2:53 p.m. Pacific, so we should see it any second now. And there you are getting a great view of Crew 9 inside Dragon Freedom as it returns back to Earth. We are awaiting the drogue deploys. This view coming from the WB-57 high altitude plane. And there you see it on your screen, drogue deployment. Drogue descent rate nominal. You can hear the crowd here. Visual on 2 healthy drogues. Crowd here very excited as Dragon Freedom continues to make its way back to planet Earth. Next up, we'll stand by for the main deployment of the parachutes. The mains are quite a bit larger. You'll be able to notice the difference on your screen once they deploy, and they continue to ensure that the Dragon spacecraft slows down even further. As we mentioned, Freedom will be traveling 16 miles per hour when it splashes down off the coast of Tallahassee, Florida, here at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. And there we go. We have visual on 4 healthy mains. That view was from inside. Freedom copy. That view was from inside one of the buckets where the parachutes are located. So we see a great view there of the reefing on those parachutes. And as those main parachutes begin to inflate fully, 4 beautiful, healthy mains. Now awaiting visuals of splashdown. Freedom, 1,000. We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy, 1,000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. You can see those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. A live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splashdown 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. Copy, 600. That was a live view from our recovery vessel, Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew 9. It's incredible to think that the Dragon capsule just minutes ago was going over 17,000 miles per hour, and now gently coasting to a soft splashdown. 200.
Copy, 200 meters. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown, located in the Gulf of America, off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown. Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. It is an amazing, what a ride. I see a capsule full of grins ear to ear. And as you can see on your screen, স্পিড বোট সেগুলো এসেছে এবং তারই পাশাপাশি মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজে তাদেরকে নিয়ে আসা হবে বলে এখনো পর্যন্ত জানতে পারা যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা আপডেট আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। তবে বেশ কয়েক সপ্তাহ কিন্তু এই যে তাদের শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা এগুলো এই মুহূর্তে হবে। তাদের শারীরিক কন্ডিশন কিরকম রয়েছে, হেলথ কন্ডিশন কিরকম, প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিন্তু সেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে এবং তারপর কিন্তু তারা পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুমতি পাবেন। তবে যা ভাবা হয়েছিল, যেমনটা সময় দেওয়া হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে একেবারে সফলভাবে অবতরণ এবং ফ্লোরিডার যে আকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে ঝকঝক করছে সেই আকাশ, নীল আকাশ, আবহাওয়া অত্যন্ত অনুকূল, খুব সুন্দর আবহাওয়া এবং তার মধ্যে এখন যে ছবিটা আপনাদের দেখাচ্ছি পৃথিবীতে স্পেসএক্স এর ড্রাগন এবং আটলান্টিক মহাসমুদ্রে অবতরণ করেছে। স্পিড বোট আসছে একে একে এবং তাদেরকে নিয়ে যাওয়া প্রত্যেকটা আপডেট আমরা আপনাদের সামনে লাইভ সম্প্রচার করছি। প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেট তুলে ধরছি নিউজ 18 বাংলার পর্দায় এবং যেমনটা বলছিলাম রেস্কিউ বোট একে একে এসছে। চলুন এখনকার আপডেটটা, যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, আরো ডিটেল আপডেট নিয়ে শানিক রয়েছে আমার সঙ্গে। শানিক, যে অপেক্ষা গোটা বিশ্ব করছিল সেই অপেক্ষার অবসান 8 দিনের জন্য It's going to take about 30 minutes for the recovery team to make their way over to Nick, Sunny, Butch, and Alexander, who are still seated and secured inside that Dragon spacecraft there on your screen. Incredible views there of that thermal protection system, or TPS. That Dragon capsule was pristine, white color before it departed the station, and we can see how the reentry phase, the thermal protection system did its job. Now, if you're wondering what that hole, that like bucket area is, that is underneath the side hatch. That is where the main parachutes were stored. So when we saw the Dragon capsule docked at station, it looked very different. The panel that protects and covers the main parachutes, that was still intact, as well as the panels that enclose where the drogue parachutes are located. We can see those fast Freedom. boats. SpaceX is go for recovery personnel to approach. Expect personnel alongside in the next few minutes. Freedom copies. একে একে তাদের বের করে আনার প্রক্রিয়া এবার। তারা ইতিমধ্যেই ভাসমান জলে, আটলান্টিকে আমরা দেখছি যে ক্যাপসুল রীতিমতো ভাসছে এবং তাদের বের করে আনা সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে ফ্লোরিডা উপকূল, যে আবহাওয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে আকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি, একেবারে
ঝকঝকে আকাশ, নীল আকাশ, ঝকঝকে আকাশ, সুন্দর আবহাওয়া এবং ইতিমধ্যেই রেস্কিউ বোট, সেই রেস্কিউ বোটগুলো একে একে পৌঁছে গেছে সেখানে এবং নিরাপদেই স্প্ল্যাশ ডাউন। আর তারই পাশাপাশি যে অপেক্ষা গোটা বিশ্ব করছিল সেই অপেক্ষা অবসান হয়েছে এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টারে হেলথ চেক আপ তো তাদের হয়েইছে, এবার বাকি শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। এবং আমাদের সঙ্গে এক্সপার্টরা রয়েছেন, আবারও একটু সান্নিকের কাছেই যাব, কারণ এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোন কোন শারীরিক অবস্থার মধ্যে তাদের পড়তে হতে পারে এই প্রশ্নগুলো সাধারণ মানুষের মনে ঘোরাফেরা করছে। কবে সুনিতা উইলিয়ামসরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাবেন সেই প্রশ্নগুলো মানুষের মনে ঘোরাফেরা করছে। একটু নজর রাখবো। সান্নিক, নিশ্চয়ই এক্সপার্ট রয়েছেন তোমার সঙ্গে, এক্সপার্টদের কাছ থেকে জানতে চাইবো, তবে এই মুহূর্তে সফল অবতরণ 3:27 পর to approach the spacecraft. They're also checking to make sure that any residuals from the pyros are safe and are not going to cause any issues. We can see the team working their way around the spacecraft to do these basically these sniff tests on all of those Draco thrusters. And as we continue to await the recovery of our Dragon spacecraft with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov inside, Dragon has autonomously completed several steps to safe itself following splashdown. We are continuing to see Dragon in what is known as stable 1 configuration. That's kind of the ideal configuration following splashdown. It's upright, and the Dragon capsule is in the right configuration for it to be hoisted into the recovery vessel Megan, which you do see a little ways off in your screen approaching. Dragon will continue to remain live on air with you through that recovery process, all the way through the point where the crew is extracted from the Dragon spacecraft. Now, if you are just joining us, the mission has gone smoothly so far. Dragon successfully splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern Time this afternoon. তো এই মুহূর্তে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে তাদের সেই জার্নি, সেই রওনা, ঘরে ফেরার পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। কাল ভোর রাতে অবতরণ, ইতিমধ্যেই সহকর্মীদের হ্যান্ড ওভার দিয়েই ফিরছেন সুনিতা উইলিয়ামস। সুনিতাদের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে বিশ্ববাসী। আনডকিং প্রসেস ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। নানাবিধ প্রশ্ন, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ রয়েছে যে এত মাস ধরে মহাকাশে থাকার দরুন নানা রকম শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, সেইগুলো কিভাবে পরবর্তীকালে সামাল দেওয়া যাবে তা তো সময় বলবে। কিন্তু পৃথিবীতে তাদের ফিরে আসার এই খবরে এই মুহূর্তে স্বস্তি, কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ঘরে ফেরা। আমরা রীতিমতো ননস্টপ কভারেজ আমরা করছি। ইতিমধ্যেই 16 ঘন্টার উপর সময় এখন বাকি আছে, 16 ঘন্টা 41 মিনিট 27 সেকেন্ড টু বি প্রিসাইজ। আর কিছুক্ষণ পরেই, হ্যাঁ কিছুক্ষণই বলছি তার কারণ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আর মাত্র 16 ঘন্টা, মাত্র বলছি 16 ঘন্টার আগে অপেক্ষার অবসান, মাত্র 16 ঘন্টা পর সুনিতা উইলিয়ামস, বুচ উইলমোর তারা So we'll continue to move through the timeline. Next up is a process called rigging, which you see happening right now on your screen. This is when a SpaceX recovery personnel actually works to climb aboard the capsule and work through procedures ahead of lifting onto the nest of the recovery vessel Megan. We heard it's going to be about 25 minutes or so until that lift actually takes place. এবং এই মুহূর্তে যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কিন্তু জলের উপর ভেসে রয়েছে সেই মহাকাশযানটি এবং ইতিমধ্যেই ইউএস নেভির তরফে যে জাহাজ বা যে স্পিড বোট গুলো রয়েছে সেগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব তার একেবারে কাছের অংশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবং এই মুহূর্তটা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার সঙ্গে রাকেশবাবু রয়েছেন, রাকেশবাবুর কাছে আরো একবার চলে যাব। রাকেশবাবু, সেই মুহূর্তটা সেই কোথাও অ্যাপোলো 11 যখন পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল, এইভাবেই জলের উপর নেমে এসেছিল, গোটা বিশ্ব সেই সময় অপেক্ষা করেছিল কখন এই জলের উপর এসে সেই মহাকাশযান নামবে এবং মহাকাশচারীরা সেখান থেকে বেরোবেন। এক্ষেত্রেও তো অনেক সারা বিশ্বের মানুষ এটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হ্যাঁ, শুধু একদিন দুদিন বা এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ নয়, এটা কিন্তু দীর্ঘ 9 মাসের অপেক্ষা। এর মধ্যে দিয়ে ক্রিসমাস গেছে, হ্যাপি নিউ ইয়ার গেছে এবং সুনিতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর যেটা পৃথিবীতে সেলিব্রেট করার কথা ছিল সেটা তারা স্পেসেই সেলিব্রেট করেছেন।
এবং অনেকেটা ভাবতে পারেন তাদের লাইফটা ওখানে একটু হয়তো এই সেলিব্রেশন বাইরে বোর্ডম ছিল, কিন্তু সেটা নয়। তারা সেখানে অ্যাক্টিভলি রিসার্চ করেছেন এবং কুপোলা বলে একটা হেক্সাগোনাল উইন্ডো আছে, সেটা দিয়ে কিন্তু পৃথিবীর ভিউ দেখা যায়, সেটা উপভোগ করেছেন তারা। এবং এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন, যেটা কিনা প্রায় 16 বার দিনে পাক খায় পৃথিবীর চারিদিকে এবং 90 মিনিট করে লাগে একবার পাক খেতে পৃথিবীকে, তো সেটা কিন্তু তারা কাটিয়েছেন এবং এটা খুবই একটা সুন্দর একটা মুহূর্ত এবং এই মুহূর্তটাকে সবারই সেলিব্রেট করা উচিত এবং মানব সভ্যতার এবং বিজ্ঞানের একটা অগ্রগতির দিক হিসাবে একটা চ্যালেঞ্জ তো খাড়াই হয়েছিল যখন বোয়িং স্টারলাইনারে করে তারা ফেরত আসেনি এবং একটা আশঙ্কা, একটা উদ্বেগের কারণে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল বিজ্ঞানীদের। তারা কিন্তু আজ গর্বের সঙ্গে তারা বলতে পারেন এবং এই কঠিন পরিশ্রম এবং এইগুলো সফল হলো এবং এর ফলে কিন্তু একটা সম্পূর্ণ বিশ্বের যারা বিজ্ঞানী রয়েছে, ইসরো যেরকম প্ল্যান করছে, তারা পরবর্তীকালে কিন্তু আপনার পরবর্তী মিশন যেটা রয়েছে সেটা চালু করবে, তো সেটাতেও কিন্তু একটা বড় একটা কনফিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে। That may still be present on the vehicle and may automatically perform additional minor system reconfigurations. The astronauts will remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning keeps things temperature controlled inside the spacecraft so the crew remains comfortable, and the communication systems. Freedom, SpaceX, ComCheck. সফলভাবে অবতরণ এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেট আমরা নজর রেখেছি নিউজ 18 বাংলার পর্দায়। আমাদের No longer private. আর উল্লাস, কারণ তারা যেমনটা ভেবেছিলেন ঠিক সেটাই হয়েছে, সফলভাবে অবতরণ। এবং ইতিমধ্যে আমরা যেমনটা শুনছিলাম এক্সপার্টদের কাছ থেকেও যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টার, সেখানে একের পর এক হেলথ চেক আপ হয়েছে তাদের, কিন্তু তাও এই যে একটা গ্র্যাভিটির চেঞ্জ, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোথাও গিয়ে শারীরিক অবস্থা কিরকম থাকবে তাদের সেই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু করা হবে এবং ক্রু কোয়ার্টারেই শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। উইলিয়ামসরা এবং এত দিন ধরে, এত মাস ধরে কোনো নভোশ্চররা তারা থাকেননি এভাবে মহাকাশে, এবং মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে সফলভাবে অবতরণ, একেবারে ফ্লোরিডা উপকূলের আটলান্টিকে সফল অবতরণ, প্রত্যেকটা মুহূর্তের ছবি is the case today. The team begins rigging the spacecraft for water recovery by the recovery ship. The second fast boat is responsible for parachute recovery and also serves as a redundant boat to the first one that makes the initial approach to the Dragon spacecraft. As we saw a little bit earlier, we were also able to see one of the recovery team members get on a jet ski to help gather up the parachutes that were automatically detached from the Dragon spacecraft upon splashdown. And it will take a little over 10 minutes for the recovery crew to complete their safety checks. Once complete, the team will begin preparing Dragon to be lifted. And as you see, they are preparing for that to take place at this point. As part of the preparation for this lift, one member of the recovery team has climbed on top of the spacecraft already so they can attach Dragon's hoist rings and connect to the lifting lines. It will take us less than an hour to raise Dragon to the recovery boat and remove the crew from the spacecraft. After medical checkouts, the crew will return to land within 4 hours by helicopter. And if no additional medical assistance is needed, the crew will board a waiting NASA plane and আর depart তারপর for Houston. 55 মিনিট মতো অপেক্ষা করতে হয়েছিল সুনিতা উইলিয়ামসকে একটি বার দেখার জন্য, কারণ বিশ্ববাসী অপেক্ষা করছিলেন কখন সুনিতা উইলিয়ামস বেরোবেন ক্যাপসুল থেকে। এবং তিনি বেরোনোর পর তার চোখে মুখে যে হাসি দেখা গেছে, সেই হাসি বলে দিয়েছে তিনি মেন্টালি কতটা স্ট্রং। সেই হাসি বলে দিয়েছে যে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করতেই চাইছিলেন, তিনি এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন, কারণ 8 দিনের জন্য বেরোনো আর তারপর 286টা দিন থেকে যাওয়া, 286টা দিন আটকে পড়া, এর মাঝে ফেরার কথা হয়েছে সুনিতা উইলিয়ামসের। আর তারপর বিশ্ববাসী আবার অপেক্ষা করেছে, তারপর দেখা গেছে যে আবার একটা নিউজ এসেছে যে না, এই সময় ফেরা হচ্ছে না, ফেরার দিন আবারও জানানো হবে। আর এরম করতে করতে সেই মহেন্দ্রক্ষণ আজ গোটা বিশ্ববাসী তাকিয়ে রয়েছে
তাকিয়েছিল, আর তারই পাশাপাশি ভারতীয়রা আজ রাত জেগেছে। তারা অপেক্ষা করেছিল সেই মহেন্দ্রক্ষণের, এবং 3:27 প্রায় 55 মিনিট পর সেই মহেন্দ্রক্ষণ এসেছিল। যে ছবিটা আপনাদের দেখাচ্ছি, যখন বুচ, সুনিতা উইলিয়ামসরা বেরিয়েছেন, হাত নেড়েছেন, অভিবাদন জানিয়েছেন, হাসি মুখে বুঝিয়ে দিয়েছেন মেন্টালি স্ট্রং শুধু নয়, ফিজিক্যালি ফিট হতে আর কতটা সময় লাগবে। এবং প্রত্যেকটা মানুষের মনে যে প্রশ্ন এখন ঘোরাফেরা করছে যে এরপর তাদের কি কি শারীরিক সমস্যা হতে পারে। স্পেস মেডিসিন সেন্টার ফর স্পেস মেডিসিনের তরফ থেকে কি জানানো হচ্ছে, দুশ্চিন্তার মধ্যেই আপাতত কোয়ারেন্টিনে রেখে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা কথা হবে। কিন্তু হেলথ এক্সপার্টরা তারা কি বলছেন, আর কতটা সময় লাগবে তাদের, টেকনিক্যাল অফিসার তরুণ দাস তিনি কি বলছেন, তার কি ব্যাখ্যা এ বিষয় দেখুন। And this was quickly followed by 4 healthy white and orange main parachutes. We then tracked Dragon all the way down. এতটাই দৃঢ় ছিল, দেখুন কল্পনা চাওলার ওই দুর্ভাগ্য এবং ওই যে ঘটনা ঘটেছিল ঠিক তার 3 বছর পরেই সুনিতা উইলিয়ামস সফল হয়েছিলেন। তার 19 বছর পরে তিনি এই বয়সে পৌঁছে আবার একটা সফলতার শিখরে পৌঁছলেন। এই প্রত্যেকটা ঘটনা প্রমাণ করে যে মানুষের ধৈর্য থাকলে, মানুষের অধ্যাবসায় থাকলে মানুষ এগিয়ে যেতে পারে, নিজেকে প্রস্তুত করে, নিজেকে আরো উন্নত করে আজ 59 বছর বয়সে তাক লাগিয়ে দিলেন। সত্যি দৃঢ়তা থাকলে 8 দিনের জন্য যাচ্ছি, এটা ভেবে যাওয়া, তারপর আটকে পড়া 9 মাস। শরীরে কতটা প্রভাব পড়তে পারে সেই নিয়ে কি বলছেন তরুণ দাস, শোনাবো। এখানে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারিণীর নাম সুনিতা উইলিয়াম জড়িয়ে আছে বলে আমরা যেন আরো বেশি আনন্দিত এবং অভিভূত। একটা যখন মহাকাশে কেউ থাকেন না, আমাদের যে বোন ডেন্সিটি, হাড়ের যে ঘনত্ব, আমাদের যে মাসল মাস, এগুলোর উপর প্রভাব পড়ে, আমাদের শরীরে রক্ত চলাচলের উপর প্রভাব পড়ে। বাধাগুলো একজন মহাকাশচারী ফেস করেন, তারপরে দীর্ঘ সময় থাকেন, সে যখন পৃথিবীতে ফিরে আসেন তার এই যে সমস্যাগুলো থাকে না, এখন আমরা তাদের এই মুখের এক্সপ্রেশনগুলো যখন ছবিতে দেখছিলাম, দেখে এত ভালো লাগছিল, মনে তো হলো তাদের হাত নাড়া, তাদের এরকম মুখের যে হাসি বলে দেয় যে মানুষের ধৈর্য থাকলে না তারা নির্দিষ্টভাবে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন। এবং এটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটা বিরাট বার্তা, যা এটা তাদের অনুপ্রেরণার একটা রাস্তা দেখাবে এবং তাদের আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, যে তাদের ভবিষ্যতে এগিয়ে নিয়ে যেতে খুব খুব সাহায্য করবে। Executing what can only be described, in my point of view, as a logistical masterpiece, just ensuring every detail has been in place for Crew 9's return. That is such great news. I'm so glad that you're able there to experience it in person. Now, can you tell us a little bit about what's next to retrieve the crew for the recovery personnel on board? Yeah, Kate. So coming up next, Dragon will be hoisted into the on-deck translation system, or the nest, at the aft end of the ship, and then will be translated pretty quickly towards that egress platform. We'll perform another series of safety checks as final precautionary measures, just to make sure there are no একটা অনুপ্রেরণাই বটে, কারণ একের পর এক দিন কেটেছে, তারা সেখানে সময় কাটিয়েছেন, তারা অপেক্ষা করেছেন পৃথিবীতে ফিরে আসার। আবারও একটু সেই সময়টা আমরা ফিরে দেখব 3:27 কিছু মুহূর্ত আগের, যে সময় 4টে প্যারাসুট খুলে গেল এবং তারপর একেবারে স্প্ল্যাশ ডাউন, একদম সফট ভাবে ল্যান্ডিং, সেই স্প্ল্যাশ ডাউন আটলান্টিকে। এবং আটলান্টিকের আকাশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ফ্লোরিডার উপকূল একেবারে And Jaden, if you did just want to go ahead and let us know what is next to retrieve the crew, we are continuing to get some great views on our screen, but I know you have an even better view yourself. Oh yeah, Sandra, this view is absolutely unbeatable. So just to kind of finish off what I was saying is, once that side hatch of the spacecraft is open, that crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX medical personnel, where they will then head to the med bay.
And after those medical checks, they will get on that first helicopter out and arrive at the airport, where they will then board a NASA plane and then head back to Houston, Texas at the এরা এখান থেকে আনডক করার পরে যখন পৃথিবীতে আসতে শুরু করলো, পৃথিবী থেকে 100 কিলোমিটার দূরে এইটা কিন্তু সেপারেট হয়ে গেল। অর্থাৎ এইটা এবার নিজের পড়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এবার জলে এসে পড়বে শুধু এই অংশটুকু প্যারাশুটে করে। এই যে এখানে প্যারাশুট দেখতে পাচ্ছেন যে স্প্ল্যাশিং হচ্ছে ফ্লোরিডার উপকূলে, যদিও ওয়েদার ভালো থাকে, তাহলে এইভাবে এসে প্যারাশুটে করে এসে পড়বে এবং তার থেকে যেভাবে উদ্ধার করা হয় ওনার নর্মালভাবে সেইভাবে উদ্ধার করা হবে। ফলে এই পোর্ট ডকিংটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এবং আপনারা জানেন যে এর আগে বোয়িং স্টারলাইনার কিন্তু এখানে গিয়ে ডকিং করে বসেছিল, এবং এই ডকিংটা যতক্ষণ না ওরা বেরিয়ে আসে ততক্ষণ মধ্যে ক্রু 9 কিন্তু যেতে পারছিল। যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার কারণে সেটা নিজেরা ফিরে এসেছিল, একা ফিরে এসেছিল। দায়িত্ব নিতে চায়নি নাসা যে কিংবা বোয়িংও যে ওর মধ্যে কোনো মানুষজন থাকুক। ফলে একা ফিরে এসেছে, যদিও ফিরে আসাটা পুরো সাকসেসফুল হয়েছিল। তা সত্ত্বেও লোকে ইন হাইন্ডসাইড মনে করতে পারে ওটা যেহেতু ভালো ঠিকঠাক ফিরে এসছে, ওই সময়তে সুনিতাকে আনা যেত। কিন্তু সুনিতারা হয়তো নিজেরাই ফিরতে চায় না, মানে যে কেউ চায় যে, কারণ মহাকাশ একটা বিশাল সুযোগ। এত বড় একখানে এক্সপেরিমেন্ট, আপনাকে মনে রাখতে হবে এই ইনস্ট্রুমেন্টটায় গত 25 বছর কোনো দিনও ফাঁকা নেই, সবসময় এই রোটেশন চলছে সায়েন্টিস্ট। এটার মতো বড় ল্যাবরেটরি সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নেই। এবং এখানে বসে কাজ করা এই সুযোগ পাওয়াটাই, এই যে ফিরে আসবে সুনিতা উইলিয়ামস, আপনার মনে হতে পারে ওরা আনন্দ পাচ্ছে, আমার তো মনে হয় ওরা দুঃখ পাবে, কারণ ওদের কোনো আইডিয়া নেই যে নেক্সট কবে আবার ফিরে যেতে পারবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে সুনিতা উইলিয়ামস কিন্তু 2006 সাল থেকেই এই যন্ত্রটাতে যাতায়াত করছে। ফলে এটার প্রতি প্রতিটি কোনায় কোনায় কী আছে সমস্ত ওনার নখদর্পণে। এখান থেকে ফিরে আসাটা অত একটা মানে ফিলিংটা মিক্সড ফিলিং। সে অন দি ওয়ান হ্যান্ড বাড়ির লোকেদেরকে দেখা করতে চাইছে, সেটা একটা পয়েন্ট, কিন্তু এত বড় একটা জায়গাতে কাজ করার যে সুযোগ সেটা তো কজন পায়। ফলে ন্যাচারালি দিস ইজ এ ভেরি, আমরা আশা করছি উনি আবার ফিরে যাবেন। মানে ওনার যে বয়স 59, ওনার বয়স অলরেডি বয়স্ক, কিন্তু তারপরে ফিমেল, ন্যাচারালি এই প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে বুঝতে হবে যে উনি যখন ফিরে আসছেন অলরেডি কিন্তু ওনার হাড় ফেল হয়ে গেছে, হাঁটাচলা করতে পারবেন না, চোখের মধ্যে আইবলের মধ্যে জল জমে গেছে, ব্রেনের চারিদিকে জল জমে গেছে এবং হার্ট উইক হয়ে গেছে। মানে এটা দীর্ঘদিন মহাকাশে থাকার ফলেই। অ্যাবসলিউটলি, আপনি যদি 7-8 দিনের থেকে বেশি থাকেন তাহলে আপনার বোন অলরেডি লস হতে শুরু করবে। কারণ আমাদের দেহের যে হাড়, এই হাড়ের গঠনতন্ত্রটা 35 দিন 40 দিনের মধ্যে রিপ্লেসড হয়ে যায়, পুরো চেঞ্জ হয়ে যায়। ফলে আপনি যদি 35 দিন ধরে কোনো গ্র্যাভিটি আপনাকে অ্যাক্ট না করে, আপনার ওই হাড়ের তো কোনো দরকার নেই। মনে করুন ওরা না ভেসে বেড়াচ্ছেন, তাহলে হাড়ের তো কোনো দরকার নেই। ফলে ন্যাচারালি হাড়গুলো আর তৈরি হয় না। ফলে ওনাকে প্রায় সরীসৃপের মতো যাতায়াত করে বেড়াচ্ছেন। ফলে যারা 7-8 দিন যায়, যে অ্যাপোলো 11-এর কেসে 8 দিন মাত্র ছিল, নেমে গটগট করে কিন্তু হাঁটা চলা শুরু করেছে। কিন্তু কেউ যদি 10 দিন 15 দিন 20 দিন 1 মাসের বেশি থাকে, তাহলে অলরেডি হাড় কিন্তু ক্ষয়ে গেছে এবং তার পক্ষে। গুজরাতের ঝুলাসান থেকে মেডিকেল ইন্টার্নশিপ করতে আমেরিকা গিয়েছিলেন দীপক পান্ডিয়া। সেখানেই ঘর বাঁধলেন স্লোভান উর্সুলিনের সঙ্গে। 3 সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সুনিতা পান্ডিয়া। সুনিতার জন্ম 1965-র 19শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওহিও প্রদেশের ইউক্লিডে। বাবা দীপক পান্ডিয়া আমেরিকার নিউরো অ্যানাটমিস্ট, মা স্লোভান আমেরিকান উর্সুলিন বনি। এক দাদা এক বোন, দাদা জে থমাস আর বোন দীনা আনন্দ। वो आज वो बताती हैं सबको, और ख़ास करके बहनों और लड़कियों को तो कहती है कि आप बोल्ड बनो, आप पुरुष के समकक्ष बनो, और दुनिया के अंदर का कोई काम आपके लिए कठिन नहीं है, जो चाहो वो कर सकती है। मैं आज 9 महीने से ऊपर हूँ और मैं घबराई नहीं हूँ और मैं मेरा कार्य कर रही हूँ। বিয়ে করেছেন মিচেল জে উইলিয়ামসকে। মিচেল জে উইলিয়ামস সুনিতা উইলিয়ামসের সঙ্গেই একসঙ্গে একসময় ফ্লাই করতেন, হেলিকপ্টারের দক্ষ পাইলট। একসঙ্গে ফ্লাই করতে করতে বন্ধুত্ব, প্রেম আর এখন লাইফ পার্টনার। সুনিতা স্কুল জীবন কাটে ম্যাসাচুসেটসে নিধাম হাই স্কুলে। এরপর উচ্চশিক্ষা ইউএস নেভাল একাডেমি থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হন সুনিতা। আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূলে স্পেসএক্সের ড্রাগন নিরাপদেই আটলান্টিকে স্প্ল্যাশডাউন ক্যাপসুলের।
পদে পদে বিপদ কাটিয়ে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে সুনিতারা সফল। নাসা স্পেসএক্স এর যৌথ অপারেশন, হ্যাচ ক্লোজিং, আনডকিং এর পর ডি অরবিট বার্ন, কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে নিরাপদেই বায়ুমণ্ডলে ড্রাগন। ধাপে ধাপে গতি কমিয়ে 4টি প্যারাশুটের সাহায্যে মহাসমুদ্রে স্প্ল্যাশ ডাউন ক্যাপসুলের। কুলিং ডাউনের পর রেস্কিউ টিম হেলিক্যারিয়ারের সাহায্যে উদ্ধার। Q9 মানে যে ক্যাপসুলের ফিরছে তার দরজা খুলে মানে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন থেকে বেরিয়ে Q9 এ প্রবেশ করা এবং সেটা এয়ারটাইট অবস্থায় করা, যাতে কোনো রকম বাইরে থেকে মানে কোনো রকম এয়ার মানে লিকেজ না থাকে, সেই ব্যাপারটা দেখা, এটা একটা বড় প্রসেস। তো এই যে আনডকিং যখন হচ্ছে তখন এই প্রথমে এই দরজা বন্ধ করাটা ফার্স্ট প্রসেস। এবার এরপরে যেটা হবে যে এর যে মডিউলটা যেটা Q9, তার দুটো পার্ট আছে। একটা হচ্ছে ক্রিউ মডিউল বা ডিসেন্ট মডিউল, আর একটা হচ্ছে সার্ভিস মডিউল। সার্ভিস মডিউলে থাকে প্রপেল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি এবং ফুয়েল, যেটা এটাকে ফার্দার গাইড করবে ডি অরবিটিং করতে, অর্থাৎ ইয়ে থেকে সেপারেট হবে, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন থেকে আস্তে আস্তে সেপারেটেড হয়ে যাবে, হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ডি অরবিটিং করে পৃথিবীর দিকে ক্রমশ who flew on Crew 2 a couple of years ago. We're getting some views now from actually inside the boat. প্যারাসুট খুলে যায়, মোট 4টি প্যারাসুটে এক ধাক্কায় ধীরে 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 গতিবেগ 27,000 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা থেকে 10 মাইল প্রতি ঘন্টায় গতিবেগ কমিয়ে নিয়ে আসা হয়। তারপর অতল আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে অবতরণ করে, অত্যন্ত ধীর গতিতে অবতরণ করে এই স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগনের এই যে ক্যাপসুল, যার ভেতরে সুনিতা উইলিয়ামস সহ 4 জন মহাকাশচারী তারা ছিলেন। তাদের নিরাপদে অবতরণ হয়েছে, পৃথিবীতে পৌঁছেছেন, মর্ত্যভূমি স্পর্শ করেছেন তারা। We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy 1000. As we heard right there, Commander Nick Hague. Racing. There it goes, Dragon Freedom being lifted out of the water and onto পর our আরেক মহেন্দ্রক্ষণ মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ, একটা লম্বা সময়, এবং তারই পাশাপাশি সেই সময় একটু স্পেস তাদেরকেও দেওয়া হয়। যা যা প্রোটোকল থাকে সেই প্রোটোকলগুলো একের পর এক মানা হয়। এবং তারপর দেখুন যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, কিভাবে রেস্কিউ করা হয় সুনিতা উইলিয়ামসদের, কিভাবে এই ভাসমান ড্রাগনের ক্যাপসুল, সেই স্পেসএক্স ড্রাগনের ক্যাপসুলকে ভাসমান অবস্থাতে ধীরে ধীরে নিয়ে আসা হয় এবং ডি অরবিট বার্নের পর যে নিরাপদে স্প্ল্যাশ ডাউন হয়, তারপর কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। আর এইভাবে সেই মহেন্দ্রক্ষণ যখন প্রথম এক ঝলক সুনিতা উইলিয়ামসদের দেখা যায়, তারা হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন, 4 মহাকাশচারী অভিবাদন জানাচ্ছেন রেস্কিউ টিমকে যারা রেস্কিউ করলেন তাদেরকে। আর এরপর এই সময়টা 3:27 পর থেকে একের পর এক সময় যায়, তারপর প্রায় 55 মিনিট পর আসে সেই মহেন্দ্রক্ষণ, যে সময় সুনিতা উইলিয়ামসের হাসি মুখ, যে মুখটা দেখার জন্য, কেমন আছেন সুনিতা উইলিয়ামস দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন গোটা বিশ্বের মানুষ, অপেক্ষা করছিলেন ভারতবাসী, রাত জাগছিলেন ভারতবাসী। তারপর স্ট্রেচারে করে তাকে বার করা হয়, ঠিক যেরকমটা কথা ছিল, যেরকমটাই হেলথ এক্সপার্টরা বলেছিলেন যে স্ট্রেচারে করেই বার করতে হবে, কারণ হাঁটার অবস্থায় তারা থাকবেন না, এতদিন মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে থাকা এবং তারপর পৃথিবীতে পদার্পণ। বেবি ফিট বলে একটা মেডিকেল টার্ম রয়েছে, যে অবস্থাটা তাদের হয় কারণ পায়ের তলাটা মহাকাশে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে মাটিতে পা না রাখার জন্য মাটি পায়ের তলা একেবারে নমনীয় হয়ে যায়, ঠিক যেরকম শিশুদের থাকে। এবং সে কারণেই এই মেডিকেল টার্মটা ইউজ করেন হেলথ এক্সপার্টরা, বেবি ফিট। এবং এই কারণেই তাদেরকে স্ট্রেচারে করে আনা হচ্ছে, একের পর এক মেডিকেল চেকআপ। এর আগে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টারে তো তাদের হেলথ চেকআপ হয়েই ছিল,
আসে, তারপর একের পর এক প্রোটোকল অনুযায়ী চেকআপ শুরু হয়ে যায়। কি কি সমস্যার সম্মুখীন তারা হতে পারেন, কি কি সমস্যা তাদের হতে পারে তা নিয়ে এক্সপার্ট তরুণ দাস তার কি মন্তব্য, তার কি ব্যাখ্যা, চলুন একবার শোনাই। এখানে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারিণীর নাম সুনিতা উইলিয়াম জড়িয়ে আছে বলে আমরা যেন আরো বেশি আনন্দিত এবং অভিভূত। একটা যখন মহাকাশে কেউ থাকেন না, আমাদের যে বোন ডেন্সিটি, হাড়ের যে ঘনত্ব, আমাদের যে মাসল মাস, এগুলোর উপর প্রভাব পড়ে, আমাদের শরীরে রক্ত চলাচলের উপর প্রভাব পড়ে। বাধাগুলো একজন মহাকাশচারী ফেস করেন, তারপরে দীর্ঘ সময় থাকেন, সে যখন পৃথিবীতে ফিরে আসেন তার এই যে সমস্যাগুলো থাকে না, এখন আমরা তাদের এই মুখের এক্সপ্রেশনগুলো যখন ছবিতে দেখছিলাম, দেখে এত ভালো লাগছিল, মনে তো হলো তাদের হাত নাড়া, তাদের এরকম মুখের যে হাসি বলে দেয় যে মানুষের ধৈর্য থাকলে না তারা নির্দিষ্টভাবে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন, এবং এটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটা বিরাট বার্তা, যা এটা তাদের অনুপ্রেরণার একটা রাস্তা দেখাবে এবং তাদের আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, যে তাদের এই ভবিষ্যৎ এগিয়ে নিয়ে যেতে খুব খুব সাহায্য করবে। যারা নভশ্চর হতে চান, শুধু কি তাদের জন্যই বার্তা? না। শুধু কি তাদের জন্য অনুপ্রেরণা? না, এই অনুপ্রেরণা প্রত্যেকের জন্য। অবশ্যই থাকলে মানুষ এগিয়ে যেতে পারে, নিজেকে প্রস্তুত করে, নিজেকে আরো উন্নত করে আজ 59 বছর বয়সে তাক লাগিয়ে দিলেন। Astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov, who splashed down off the coast of Tallahassee, Florida, 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. Now working to get that spacecraft situated in the nest. Just making some final adjustments and tweaks to ensure that অপেক্ষা করছিলেন বিশ্ববাসী, গুজরাটের মানুষ তাদের এই ঘরে পরের আপডেটটা কি একটু জানতে চাইবো। হয়েছে এবং ল্যান্ডিং প্রসিজার সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী হয়েছে, কিন্তু কখন তাদের বের করে আনা হবে এবং একবারের জন্য সচক্ষে তারা সুনিতা উইলিয়ামসদের দেখবেন, এবং সে কারণে গোটা বিশ্ব রাত জাগছে, গোটা বিশ্ব এই মুহূর্তে, গোটা ভারতবাসী এই মুহূর্তে অপেক্ষায় রয়েছেন, রাত জেগে রয়েছেন, গোটা বিশ্ব অপেক্ষা করছে যে কখন তাদের বের করে আনা হবে। কারণ 8 দিনের জন্য যাওয়া আর তারপর 286 দিন আটকে পড়া, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে গিয়ে আটকে পড়া, মহাকাশ থেকে শেষমেশ তাদের এই ঘরে ফেরা। হ্যাঁ, পরিবার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাবেন তারা, তবে অবশ্যই তার আগে তাদের শারীরিক পরিস্থিতি কিরকম রয়েছে, তাদের হেলথ কন্ডিশন কিরকম রয়েছে, কারণ যে উৎকণ্ঠার প্রহর গোটা বিশ্ববাসী গুনছিল সেই উৎকণ্ঠার প্রহর শেষ, এবং সফলভাবেই পৃথিবীতে স্পেস এক্সের ড্রাগন আটলান্টিক মহাসমুদ্রে অবতরণ করেছে। আমরা দেখছি রেস্কিউ বোট এসেছে একে একে, এবং তারপর মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজে তাদের নিয়ে আসা হবে। নিরাপদেই স্প্ল্যাশ ডাউন করেছে ক্যাপসুল। এবার তাদের দেখা যাবে কখন, অর্থাৎ কখন তারা এই ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসবেন, সেই অপেক্ষাই করছে গোটা বিশ্ববাসী। আর এরপর ঠিক কি কি প্রসিডিওর রয়েছে এখনো পর্যন্ত কি জানা যাচ্ছে? কতক্ষণে তাদেরকে বের করে আনা হবে আর কতক্ষণ তারা ক্যাপসুলের ভিতর থাকবেন? সান্নিকের কাছ থেকে একটু আপডেট নেওয়ার চেষ্টা করব। সান্নিক, এখনো পর্যন্ত কি সেই বিষয়ে কোনো আপডেট পাওয়া যাচ্ছে? তার কারণ আমরা দেখছি যে একের পর এক form a medical check with the crew. So you will see the crew come out of the capsule and be placed on stretchers, just like with the Soyuz landing and with all of our Dragon splashdowns. That is the nominal procedure. 2006 22 জুন 2007 ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রথম মহিলা নভশ্চর ছিলেন। তখন প্রথম মহিলা নভশ্চর হিসেবেই তিনি 4 বারে মোট 29 ঘন্টা 217 মিনিট স্পেস ওয়াক, এবং সেই সময় যে সময়ের জন্য গোটা বিশ্ব অপেক্ষা করছিল, এবার তাদের বেরিয়ে আসার মুহূর্ত স্বচক্ষে সুনিতা উইলিয়ামসদের দেখতে পাবেন বিশ্ববাসী। যে অপেক্ষার প্রহর তারা গুনছিলেন, ক্যাপসুল থেকে এবার বেরিয়ে আসার অপেক্ষা, এবং সফল অবতরণ 3:27, এবং তারপর থেকে এক একটা সেকেন্ড, এক একটা মিনিট গোটা বিশ্ববাসী এটাই ভেবেছে যে কখন একবার স্বচক্ষে তারা দেখবেন যে সুনিতা উইলিয়ামসরা বেরিয়ে আসছেন। এই যে 286 দিনের জার্নি, সেই 286 দিনের জার্নি শেষ হচ্ছে। অবশেষে পৃথিবীর মাটিতে তো অবতরণ করেছেন তারা, কিন্তু এবার
তাদেরকে দেখার অপেক্ষা। এই 4 নভোশ্চরকে বের করে আনার অপেক্ষা এবার। আর তারপর অবশ্যই শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টারে তো হেলথ চেকআপ একের পর এক তাদের হয়েছে, এবার তাদের হেলথ চেকআপ হবে, সবকিছু। কিন্তু এখন গোটা বিশ্ববাসী এক একটা সেকেন্ড অপেক্ষা করছেন, যে মুহূর্তগুলো আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, একেবারে সরাসরি দেখাচ্ছি। যে যে প্রোটোকলগুলো রয়েছে, যে যে স্টেপগুলো রয়েছে, সেই স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু প্রত্যেকটা কাজ এগোচ্ছে এবং আমরা নজর রেখেছি, কারণ এই মুহূর্তে উৎকণ্ঠার প্রহর গুনছে বিশ্ববাসী বলা যায়। হ্যাঁ, উৎকণ্ঠার সময়টা হয়তো শেষ হয়েছে, কিন্তু বিশ্ববাসীর মনে সেই উৎকণ্ঠার প্রহর এখনো হয়তো শেষ হয়নি, কারণ যতক্ষণ না তারা সুনিতা উইলিয়ামসদের দেখতে পাচ্ছেন ততক্ষণ বোধহয় প্রত্যেকটা মুহূর্ত টেনশনে কাটছে সকলের, কারণ কখন তারা বেরিয়ে আসবেন, কিভাবে বেরিয়ে আসবেন, স্ট্রেচারে করে কি তাদের বের করতে হবে নাকি তারা পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসবেন, অনেক প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে ঘোরাফেরা করছে এবং আমরা আপনাদের সামনে প্রত্যেকটা ছবি তুলে ধরছি। আমরা দেখেছি যে একের পর এক প্রসিডিওর কিভাবে খুব সেফলি নিরাপদে শেষ হয়েছে। স্প্ল্যাশ ডাউন হয়েছে খুব নিরাপদে ক্যাপসুলের এবং পৃথিবীতে সুনিতা উইলিয়ামসরা একের পর এক তাদেরকে ওয়েলকাম করার জন্য এখন গোটা বিশ্ববাসী অপেক্ষা করছে, কারণ পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করেছেন তারা। এবার সেই মাহেন্দ্র ক্ষণের অপেক্ষা, আসল মাহেন্দ্র ক্ষণটা বোধহয় বিশ্ববাসীর কাছে এই মুহূর্তটা, যখন এই 286 দিনের একটা সময়, 286 দিনের একটা অপেক্ষা, তারপর সুনিতা উইলিয়ামসদের দেখতে পাওয়া। বুচ, সুনিতা উইলিয়ামস, আরো 2 নভোশ্চর, 4 জন একেবারে সেফলি পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করেছেন। তাদের শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা যে যে For those of you that have just recently joined us, well, I would encourage you to hit that rewind button.